दोस्तों अमेरिका दा स्पाउस वीजा मियां बीवी दा वीजा किस ना अप्लाई करना है, किहड़े फार्म लगने ने, किहड़े डॉक्यूमेंट्स लगने ने, इंटरव्यू च की सवाल होणगे, की मुकम्मल प्रोसेस है, सारा कुछ ए तो लैके Z तक मैं तुहानू अज इस वीडियो च दसना है। कीमती वीडियो है, चैनल नू सबसक्राइब कर लेना, वीडियो नू आखिर तक देखना। और मैनू उम्मीद है अज दा वीडियो देखने तो बाद तुहानू होर कोई वीडियो स्पाउस वीजे दे मुतलक देखने की जरूरत नहीं पेगी, ना ही कोई सवाल बाकी बचेगा। तो दोस्तों आने अपने मौजू वाले पासे। पहली गल याद रखो कि ग्रीन कार्ड वाला भी स्पाउस बुला सकता है, अपनी यानी कि मियाँ बीवी बुला सकता है, और सिटीजन भी बुला सकता है। कोई कोटा नहीं है, ओपन है ने, साल च जिन्ने मर्जी मियाँ बीवी इत्थे आ सकते हैं। पहली गल क्लीयर होगी। दूसरी गल याद रखो, ऑनलाइन शादी दी यानी कि फोन दे उत्ते निकाह, फोन दे उत्ते शादी दी कोई हैसियत नहीं गी, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं ਮੰਨਦੇ। इमीग्रेशन ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ है कि फिजिकल प्रेजेंस यानी कि ਤੁਹਾਡਾ फिजिकली एक जगह ते दोवां दा होना जरूरी है शादी दे वक्त, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ इमीग्रेशन नहीं, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ दोवां दा मिलना जरूरी है। अगर तुसी ऑनलाइन शादी कर लेंदे हो यानी निकाह कर लेंदे हो फोन दे उत्ते, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अपना एप्लीकेंट है ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ शादी करके वापस आएगी या आएगा, और ਇੱਥੇ आके उन्होंने फॉर्म फिल करना है I-130 पटिशन दायर करनी है, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣਾ है I-130A। ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜਨਾਬੇ ਅੱਲਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। सब तो इंपोर्टेंट चीज इंडिविजुअल चीज़ां लग गई। उस तो बाद तुसी हुण आ जाओ अगे बेनीफिशरी वाले पासे कि जेड़े बंदे ने अमेरिका आना है उहदे नाल किहड़े डॉक्यूमेंट्स लगणगे। उहदा जनाब लगणगे बर्थ सर्टिफिकेट, सब तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और दोवां दा अगर पहले शादी हुई है तो दोवां दे पहले अगर तलाक हो गई है ज़ाहिर है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट लगणगे। अगर हसबैंड या वाइफ डेथ हो गई है तो उन्हां दे डेथ सर्टिफिकेट लगणगे। जिहड़ा अमेरिका आ रहा बेनीफिशरी नाल उहदे जनाबे वाला पासपोर्ट की कापी लगेगी। यह इंपोर्टेंट चीज़ां हो गई दोवां दियां इंडिविजुअल। हुण आ गई दोवां दियां इज्तमाही चीज़ां जिहड़ियां दोवां दियां नूं साबित करनगियां कि भी इन्हां दी शादी हुई है। उह च सब तो इंपोर्टेंट पहली चीज़ है मैरिज सर्टिफिकेट। अथोराइज्ड अदारे तो साइन होया, मोहर लगा, इंग्लिश लैंग्वेज विच मैरिज सर्टिफिकेट आ गया। उस तो बाद जनाबे वाला तुहाडे शादी दे सबूत, जिस हाल च शादी हुई है, होटल च हुई है, जिथे भी हुई है, उहदा एड्रैस या कार्ड की कापी ला दिओ, ए सबूत है। देखो स्पाउस वीजे का मसला होंदा कि तुसीं साबित करना होंदा कि शादी असल है, बोनाफाइड है। बोनाफाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇ। ਸਬੂਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੇਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਐਲਬਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ फोन च भी हो। एक बहुत बड़ा सबूत है। जेड़ा बेनीफिशरी ट्रैवल करके अमेरिका तो शादी करना है, लड़की या लड़का, ओदा ट्रैवल दा रिकॉर्ड कि वो जो आया, ओदी टिकट, ओदा बोर्डिंग पास, उस तो बाद दोवां दी जेड़ी पहले गलबात होंदी रही है ओदा सारा रिकॉर्ड होवे। अगर पैसे भेजे ने तो ओदा रिकॉर्ड होवे। ये सारे सबूत ने। उस तो बाद जो इत्थे पहुंच गए अमेरिका, शादी हो गई, फिर तुसीं हनीमून ते गए हो, ओदी कोई टिकटां, होटल बुकिंग, किधरे बाहर खाना खान गए हो, ओदी कोई रसीदां, जो भी काम तुसीं इकट्ठे कीते ने ओदे डॉक्यूमेंट्स नाल चाहीदे ने। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ I-130 ਦੇ ਨਾਲ
ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਬੂਤ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। I-130 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ I-797 ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਰਸੀਟ। ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਆਣਾ ਉਹ ਆਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ ਜੀ I-130 ਦੀ। I-130 ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆਏਗੀ I-130 ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ NVC ਚ ਭੇਜਤਾ। ਦੂਜੀ ਮੇਲ ਆਏਗੀ NVC ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, NVC ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਇਸ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਇਹ 2 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਸ ਨੰਬਰ ਔਰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, DS-260 I-864। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਦੇ ਜਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ 48-12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ DS-260 ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਲੋਗੇ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ DS-260 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ I-130 ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। DS-260 ਵੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ I-864 ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ NVC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ। ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਤੁਹਾਡੇ W2 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਣਾ 1099 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਂ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਐਡਰੈਸ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 70% ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੌਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।